నమస్తే వెల్కమ్ టు కరియర్ ప్లస్ నేను కార్తీక్ అరవ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ముఖ్యంగా ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు స్టూడియోలో అవైలబుల్గా ఉన్నారు. సార్, ఇట్ వాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ ఈవీ అని చెప్పాలి. ముందుగా ఆల్రెడీ ఒక కాలర్ ఎక్సైట్ అయ్యి ఆల్రెడీ కాల్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజమండ్రి నుంచి రామ గారు కాల్ చేశారు. రామ గారు, మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా డైరెక్ట్గా శ్రీకాంత్ గారిని అడగచ్చు. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే అండి. సార్, బాబు ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, కొంచెం ఒక సబ్జెక్ట్ తప్పాడు సార్. ఓకే అండి. సప్లీ రాసినా క్లియర్ అవ్వలేదు. మీ దాంట్లో ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయా సార్? జాయిన్ అవ్వచ్చా? అంటే మన దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయితే కనుక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. అది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, బీబీఏ కానీ, లేకపోతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే బీఎస్సీ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. కానీ ఇంటర్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటున్నాడు కాబట్టి మీ ఆదుర్ద, మీ భయాలు మాకు అర్థమైంది. ఇక్కడ నుంచి 1 year గ్యాప్ వస్తే ఎడ్యుకేషన్లో పిల్లలు ఈ ఏజ్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. అది స్టూడెంట్స్ పరంగా స్టూడెంట్కి ఉంటుంది, పేరెంట్స్ పరంగా పేరెంట్కి ఉంటుంది. కాకపోతే మీ అందరికీ కొంచెం అవగాహన, అంటే ఇలాంటి పిల్లలు అంటే 1-2 సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదువుకున్న పిల్లలు 1 or 2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవటం మూలంగా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఒకటి లేదండి. ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఓపెన్ స్కూల్స్ అంటూ ఒకటి నడుపుతున్నాయండి. అంటే ఇంటర్ బోర్డు లాగానే ఓపెన్ స్కూల్ కూడా గవర్నమెంట్తో రికగ్నైజ్ అయినాయి. సో ఇవాళ సెంట్రల్ బోర్డు అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి, అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి, అలాగే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి, ఇలాగా ప్రతి కర్ణాటక ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి, తమిళనాడు ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇంటర్ బోర్డు లాగానే ఇలా ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుందండి. దీంట్లో మీరు అంటే చాలామందికి అవగాహన లేదు కాబట్టి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి చెప్తున్నాను. దీంట్లో వెంటనే ఎన్రోల్ అయ్యి, అంటే ఇది జూలై 2nd వీక్లో కానీ 3rd వీక్లో కానీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. ఈ ఎగ్జామ్లో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయితే మీరు ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా ఉన్నట్టు అనమాట మీ బాబు. సో వెంటనే దీంట్లో ఎన్రోల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ఆ ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యి వెంటనే ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అయితే కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి పేపర్స్, మరీ టఫ్గా ఉండవు. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే పిల్లలందరూ పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో దాంట్లో పాస్ అయితే కనుక ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. అప్పుడు పాస్ అయినాక మీరు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు మా దగ్గర, లేదు బీబీఏ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కనుక ఈ ఓపెన్ స్కూల్లో మీరు ఎంచుకుంటే బీఎస్సీ జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బీకామ్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. బట్ ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్గా ఉన్న సర్టిఫికేట్ మాత్రం కంపల్సరీగా డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలంటే కావాల్సిందేనండి. ఓకే, రైట్. ఇట్స్ ఎ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. అండ్ ఇంకొకరు గ్రీష్మ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. గ్రీష్మ గారు, మీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడగచ్చు శ్రీకాంత్ గారిని. నమస్తే సార్. నమస్తే గ్రీష్మ. సార్, నాది డిగ్రీ బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అయ్యింది సార్. ఓకే. ఎంబీఏ బాగుంటుందా లేదా మీరు కొత్తగా లాంచ్ చేసిన ఎంఎస్ బాగుంటుందా సార్?
డెఫినెట్గా ఇట్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా. నువ్వు ఇప్పుడు దాకా కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చావు, సో డైరెక్ట్గా అయితే కనుక మీకు ఐటీ స్పెషలైజేషన్తో ఎంబీఏ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా. అంటే కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట మీకు. ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ చేసావు కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చేస్తే కనెక్షన్ ఉంటుంది. కానీ నీకు ఇంట్రెస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఉందంటే కనుక ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. కాకపోతే ఏంటంటే నువ్వు శాంతం షిఫ్ట్ అవుతున్నావు, నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ని శాంతం షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి కొంచెం బాగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది, కష్టపడి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మీకు బాగా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటా వీటికి. సో సబ్జెక్ట్ శాంతం మారుతుంది. ఇట్స్ అప్ టు యూ అమ్మ, ఇట్స్ యువర్ విష్. కానీ నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, అలా నీ అంటే నీ యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్స్ అని నేను అంటలేదు, దేంట్లో నువ్వు బాగా రాణించగలుగుతావు అన్నది తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేయమ్మా. మన క్యాంపస్లు వైజాగ్లో ద్వారకానగర్లో ఉంది, సాగర్ నగర్లో ఉంది, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఉంది, మియాపూర్లో ఉంది, షేర్లింగంపల్లిలోనే. ఇలా 5 క్యాంపస్ల్లో ఏ క్యాంపస్ నీకు దగ్గరలో ఉంటే ఆ క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే నీతో పర్సనల్గా మా డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడి నీకు ఇంకా మంచి అడ్వైస్ ఇవ్వగలుగుతారమ్మా. ఓకే రైట్. మరో కాలర్ ఉన్నారు, రాజశేఖర్ గారు ఫ్రమ్ ఖమ్మం. రాజశేఖర్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రాజశేఖర్ గారు. మా అబ్బాయి ఎంపీసీ అయిపోయింది. ఎస్ఎస్సి అయిపోయిందండి? ఎంపీసీ అయిపోయింది. ఎంపీసీ అయిపోయింది, ఓకే. అది ఇది బిఎస్సీ కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చెప్పి అనుకున్నాం చేశాను. డెఫినెట్గా అండి. అంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా బైపీసీ పిల్లలకి మాత్రమే అవకాశం ఇస్తారండి. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అయితే కనుక ఎంపీసీని కూడా అంటే తీసుకుంటారు, ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ని కూడా. సో మీరు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితే కనుక ఎంపీసీ బైపీసీ ఇద్దరు కూడా అర్హులు అనమాట. బట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయితే ఓన్లీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అఫిలియేషన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ డెఫినెట్గా మీరు ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేయండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ మీకు మీ స్టూడెంట్కి నచ్చుద్ది, దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతున్నాడో దాంట్లో మనం చూసి అడ్మిషన్ ఇవ్వచ్చు అని తప్పకుండా. ఓకే రైట్. ఇట్స్ అ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ, మన ఇంటర్లో కూడా చదివాం, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి కోర్సెస్ కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎలాంటి కోర్సెస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి సజెషన్స్ కానీ అండ్ అప్రోచెస్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి మీవి? బీబీఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. బీబీఏ తర్వాత సామాన్యంగా పిల్లలు 70% పిల్లలు ఎంబీఏ కూడా చదువుతారు. ఈ ఎంబీఏ బీబీఏ చదవటం మూలంగా వీళ్ళకి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండి. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ లేని ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సిట్టింగ్ నవ్ ఇన్ సాక్షి అన్న, సాక్షిలో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్గా లేకుండా, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా సాక్షి ఉండదండి. అంటే దీస్ 3 ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. నాట్ ఓన్లీ సాక్షి, స్టార్టప్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, 100 years ఓల్డ్ కంపెనీ అవ్వచ్చు. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మస్ట్గా ఉంటాయి. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ మూడు సబ్జెక్ట్ల మీద దే విల్ బి ట్రైన్ వెల్, దే విల్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ వెల్. కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అయినా, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అయినా, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ అయినా, మీడియా అయినా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయినా, యూ టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ అండి. కానీ వాళ్ళ స్కిల్స్ వాటికి తగ్గట్టు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, చదువుకునేటప్పుడు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా అన్నది ఒక పాయింట్ అయితే, వాళ్ళకి యాక్చువల్గా బీబీఏ జాయిన్ అవ్వడానికి, ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వడానికి అంటే వాళ్ళకి బ్రాటప్లోనే కొన్ని స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. కొంతమంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, ఒక 10th class స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, అతని వెనక ఎప్పుడు ఒక 10 మంది తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. యాక్చువల్గా ఆ 10 మందిని వేసి తిరుగుతున్నాడని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే, ఈడేంటి పని పాట లేకుండా ఎప్పుడు ఒక 10 మందిని వేసి తిరుగుతున్నాడు, ఎందుకు ఈ 10 మంది ఈడితో తిరుగుతున్నారు, ఈడి చెడిపోవడమే కాకుండా ఇంకో 10 మందిని చెడగొడుతున్నారు అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్గా మనం పాజిటివ్ వేలో చూస్తే కనుక ఎందుకు ఒక పిల్లవాడు వెనక ఇంకో 10 మంది పిల్లలు తిరుగుతున్నారు, ఎందుకంటే అతనిలో ఏదో ఆకర్షణ శక్తి ఉంది, అతను చెప్పే మాటల్లో ఏదో ఒక మంచి ఉంది, అది పాజిటివ్ వేలో తీసుకోవాలి. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడర్షిప్ అండి. అంటే ఒక 10 మంది ఒక మనిషి మాట వింటున్నారు అంటే అతనిలో ఒక బ్రహ్మాండమైన లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంది, దాన్ని ఒక మంచి మార్గంలో మనం పెట్టగలగాలి. సో హెచ్ఆర్ నీడ్స్ దట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనమాట. అంటే ఒక టీమ్ని బిల్డ్ చేయాలన్నా, ఒక టీమ్ని లీడ్ చేయాలన్నా హెచ్ఆర్కి అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి. సో అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు హెచ్ఆర్లో స్పెషలైజేషన్ చేస్తే చాలా బాగా చేస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా
చుట్టాలు వచ్చినా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా ఇంటికి వాళ్ళని చాలా బ్రహ్మాండంగా పలకరిస్తారు, చాలా బాగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళకి ఏది కావాల్సి అది అందిస్తారు, మంచినీళ్ళు అడగగానే మంచినీళ్ళు తెచ్చిస్తారు, చాలా బాగా మాట్లాడతారు. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే మార్కెటింగ్ అంటే వాళ్ళకి అంటే మార్కెటింగ్ అన్నది వీ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ అనమాట. ఆపోజిట్ని కన్విన్స్ చేయాలి అంటే కనుక మన పర్సనాలిటీ అంటే మన యొక్క గివింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉండాలి. అలాంటి నేచర్ ఉన్న పిల్లలు ఇలాంటి మార్కెటింగ్లో చాలా బాగా సక్సెస్ అవుతారు. కొంతమంది పిల్లలు అండి ఎప్పుడు బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు, పాఠాలు అంటే లెసన్స్ చదువుకుంటూ ఉంటారు, 90% వస్తూ ఉంటాయి, 95% వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా వేరే నాకు లోకమే లేదు, నాకు చదివే ఇంపార్టెంట్, నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, అంకిల్ అంటే చాలా ఇష్టం, లెక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం అన్న పిల్లలు ఉంటారండి. వీళ్ళకి ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగా రాణిస్తారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని బట్టి కూడా మనం వాళ్ళని అటుపక్క ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన హైట్స్కి వెళ్తారు. ఓకే, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మీరు కోర్సెస్ కానీ సజెషన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అంటున్నారు. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాలర్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనతో పాటు. ఉదయ్ కుమారి గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉన్నారు. ఉదయ్ కుమారి గారు మీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడగచ్చు. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఉదయ్ కుమారి గారు. సార్ అది నేను టీవీలో చూస్తున్నాను సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ అయితే సార్ మా అబ్బాయి BBA కంప్లీట్ చేశాడు సార్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే అండి. లాస్ట్ ఇయర్ అంతా బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ నెక్స్ట్ 1 year అంతా వాడు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో చిన్న చిన్న జాబ్స్ అది చేసుకున్నాడు. అయితే మీ దగ్గర నాకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది సార్ ఓన్లీ బ్యాచిలర్స్ కోర్సెస్ BBA కనబడుతున్నాయి. LEA ఉందా లేదా మీ దగ్గర డిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది సార్? ఓకే, డెఫినెట్గా అండి. MBA ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి మన దగ్గర. MBA జనరల్ ఉంది, MBAలోనే అంటే MSలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్లు 2 ఉన్నాయండి. BBA చదివిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్య కారణం మాస్టర్స్ చదివినాక చాలామంది పిల్లల కోరిక ఏంటంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి, కనీసం మినిమం ఒక 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తే అంటే కువైట్, అబుదాబి, సింగపూర్, దుబాయ్, మారిషస్, మాల్దీవ్స్ లాంటి కంట్రీస్లోనే కాకుండా ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, అమెరికా, యూరప్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఉద్యోగాలు చేయడం మూలంగా మన రూపాయి కంటే ఒక 5 రూపాయలు సంపాదించవచ్చు, 5 రూపాయల కంటే 10 రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అనే ఒక కోరిక ఉంటుంది. అక్కడ లైఫ్ స్టైల్కి చాలా బాగుంటుంది అనే ఒక అంటే డ్రీమ్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలని డ్రీమ్ ఉంటుందండి. మినిమం 5 to 6 years వర్క్ చేస్తే చాలా ఫైనాన్షియల్గా మంచి స్టెబిలిటీ కూడా వస్తుందని చెప్పి డ్రీమ్ ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లలకి MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నానండి, ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మంది ఇవాళ మేము ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం అదేనండి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాన్ని చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్, నాలెడ్జ్ మేము ఇస్తామన్నమాట. అదే కాకుండా చదువుకునేటప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రతి స్టూడెంట్ని మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ అంటే ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లల్లో కూడా పాస్పోర్ట్ అవేర్నెస్ లేదండి. అంటే ఒక పాస్పోర్ట్ చేయించుకోవాలి, మనం పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటే మనకి వెంటనే ఏదైనా అవకాశం వస్తే విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు అన్న అవగాహన కూడా లేకుండా పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ రోజున. అలాంటి పిల్లలకి వెంటనే పాస్పోర్ట్ చేయించి ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూరు, ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్లే ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. దీనికి మీ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా కాలేజ్ తీసుకోదు. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేదాకా వాళ్ళకి విమానం టికెట్ అంటే ఫ్లైట్ టికెట్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ స్టే చేసే హోటల్స్లో కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కానీ, అక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రావెల్ కానీ, మళ్ళీ వెనక్కి హైదరాబాద్లో దిగేదాకా మీ బాబుకి 100% ప్రతి ఖర్చు కాలేజే పెట్టుకుంటుందండి. తను ఏదన్నా పర్సనల్గా ఏదన్నా షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే తప్పితే ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి సంబంధించి ₹1 కూడా కాలేజ్ తీసుకోదు. ఇది సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 20 years నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇచ్చే ఎక్స్పోజర్ అండి. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ. సో అందుకే మా కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి కంపల్సరీగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే బయటికి వెళ్ళే టైంకే ఒక పాస్పోర్ట్ ఉండి దాంట్లో ఒక కంట్రీకి వెళ్ళినట్టు వీసా స్టాంపింగ్ అయి ఉండటం మూలంగా తర్వాత అలా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా లేదు ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలన్నా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అయిపోద్దండి. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అని మేము గమనించి 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ₹1 కూడా తీసుకోకుండా ఓన్లీ కాలేజ్ ఫీజు కడితే చాలండి మాకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్నది ఫ్రీగా మేము స్టూడెంట్ని పంపించడం జరుగుతుందండి. ఓకే సార్, మీరు డిస్కస్ చేసి అంటే మనం డిస్కస్ చేసిన కోర్సెస్ కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది. మిగతా కాలేజెస్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఇవే చెప్తాయి మా దగ్గర సూపర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, బీభత్సమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. హౌ డిఫరెంట్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ మీ యూఎస్పీ ఏంటి అసలు?
డెఫినెట్గా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. అంటే ఎవ్రీ కాలేజ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్. డెఫినెట్గా అది మేము చేస్తున్నాం అనమాట. కాకపోతే మా కరికులము మా సిలబస్తో పాటు అంటే యూనివర్సిటీ ఇచ్చే కరికులము సిలబస్తో పాటు వాట్ ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద స్టూడెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ గివ్ అన్ ఎక్స్ట్రా 2 hours టు ఏ స్టూడెంట్ అనమాట. అంటే మేము క్లాసుల తర్వాత మేము ఏం చెప్తాము, క్లాస్ తర్వాత మేము ఏం చేస్తాం. థియరీ క్లాసెస్ చెప్పటము, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం ఎవ్రీ కాలేజ్ విల్ డూ. బట్ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అవర్స్ వీ గివ్ రెస్ట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఫర్ 2 hours అండ్ మేక్ ద స్టూడెంట్ వర్క్ అగైన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ 4 to 5 hours అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కాలేజ్ అయిపోయినాక 4 to 6 రెస్ట్ తీసుకుని 6 o'clock ఏదైనా స్నాక్ తిని దగ్గరలో ఉన్న ఒక 5 star హోటల్కి కానీ, లేకపోతే 5 star డీలక్స్ హోటల్కి కానీ, మెక్డీకి కానీ, కాఫీ డేకి కానీ, లేకపోతే మంచి పేరు పొందిన పబ్స్కి కానీ, లేకపోతే మంచి పేరు పొందిన క్లబ్స్, ఫిలిం నగర్ క్లబ్, జూబ్లీస్ క్లబ్ లాంటి క్లబ్స్కి కానీ మేము ఎవ్రీడే మా స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి పంపించి కంపల్సరీగా ఇట్స్ లైక్ ఏ కరికులం అంటే క్లాస్ లాగా అక్కడికి పంపించి లైవ్గా వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే దే వర్క్ అండర్ వన్ మేనేజర్ అనమాట. అక్కడ ఉండే మేనేజర్ కింద వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ చేయటం మూలంగా రియల్ టైం గెస్టులు అక్కడికి వచ్చే గెస్టులతో వీళ్ళు మాట్లాడటం, వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సినవి అన్నీ అందించడం ద్వారా వీళ్ళకి స్టూడెంట్కి ఒక ఉద్యోగం అంటే బెరుకు భయం పోయి మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్ది. చదువుకున్నంతకాలం 2-2.5 సంవత్సరాలు అలా వర్క్ చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అదీ కాకుండా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు తాజ్ కృష్ణ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్ అలాంటి ఈవినింగ్ వర్క్కి వెళ్తున్నాడు. తాజ్ కృష్ణ విల్ బీ పేయింగ్ ఆల్మోస్ట్ 700 rupees to 800 rupees per day అండి. స్టైఫండ్ లాగా అనమాట. అది మంత్లీ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 25,000 to 30,000 rupees అనమాట. అదే 20 days వర్క్ చేస్తే కనుక అతనికి 15,000 to 20,000 rupees వస్తుంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దే ఆప్ట్ ఎవ్రీ డే అండి. నేను ఇవాళ పల్నా హోటల్కి వెళ్తాను, రేపు పల్నా హోటల్కి వెళ్తాను అని అలా చూస్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు అయితే పర్మనెంట్గా నేను ఇదే హోటల్లో వర్క్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి అడుగుతారు. సో దాని ప్రకారం కొంతమంది 3 weeks వర్క్ చేయొచ్చు, కొంతమంది కంప్లీట్గా 4 weeks వర్క్ చేసే పిల్లలు ఉంటారు. కానీ కంపల్సరీగా మా కరికులం ప్రకారం మా సిలబస్ ప్రకారం 3 weeks అనేది కంపల్సరీ వర్క్ చేయాలండి. దాని మూలంగా ఎక్స్పోజరు, అలాగే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, అలాగే స్టైఫండ్ అంటే మినిమం 15,000 rupees ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ బీ ఎర్నింగ్ అనమాట. అలాగా 2.5 years అయ్యేపాటికి స్టూడెంట్కి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో ఉద్యోగం మీద, ఎంత పట్టు వస్తుందో చూడండి. అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. ఇంకా అతనికి ఒక అంటే టెంపరీ జాబ్ అని ఉండదు. పర్మనెంట్ జాబ్స్లో కూడా జాయిన్ అవ్వగానే పర్ఫామ్ చేస్తాడు. పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా 1 year 2 yearsలోనే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి. ప్రమోషన్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. సో మిగతా కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా మా స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా 2 years సీనియర్. ఏజ్ ప్రకారం సేమ్ అవ్వచ్చు, క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం సేమ్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం 2 years సీనియర్ అవుతున్నాడు అనమాట. దాని మూలంగా ఎప్పుడూ కూడా లైఫ్లో 2-3 years హెడ్ ఉంటాడు పక్క కాలేజ్లో చదివే స్టూడెంట్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయించడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ తెప్పించడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పోజర్ రావటం, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదించడం. దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ థింగ్ వాట్ వీ డూ అండి ఫర్ ద స్టూడెంట్. దీని మూలంగా స్టూడెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ కెరియర్స్ని రన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఓకే, నిజంగానే ఒక నైస్ మోటో అని చెప్పాలి మీకు. చాలామంది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఎప్పుడు జాబేనా, మాకు కూడా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కావాలి, లేకపోతే బయటికి వెళ్ళాలి, కల్చరల్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ వీటిలో మేము పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మాకు ఆ స్కిల్ ఉంది, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మీరేం చేస్తారు? యూ డోంట్ బిలీవ్ అండి, ఐ హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ ఇన్ మై అంటే నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఐ నెవర్ సీన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ డూయింగ్ ఎ ఫ్రెషర్స్ డే ఇన్ ఎ 5-star హోటల్ అండి. ఒక 5-star హోటల్లో ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసి కాలేజ్ ఖర్చులతో ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసే ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. వీ సెలబ్రేట్ అవర్ ఫ్రెషర్స్ డే ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ మ్యారియట్ సికింద్రాబాద్. అలాగే వైజాగ్లో అయితే కనుక ఐదర్ నోవాటెల్ కానీ లేకపోతే కనుక రాడిసన్ కానీ. సో యాక్చువల్గా ఫ్రెషర్స్ డే అంటే స్టూడెంట్సే బయట ఏదన్నా చిన్న హాల్ బుక్ చేసుకుని అలా జూనియర్స్ని వెల్కమ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ విల్ డూ అండి. దట్ ఇస్ అంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుంది అంటే కాలేజీలోకి రాగానే స్టూడెంట్స్కి ఒక 5-star హోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే వాట్ లైఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ నెక్స్ట్ 3 years ఇన్ ద కాలేజ్ అనేది వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటివన్నీ చేస్తామన్నమాట. అలాగే ఎక్స్ట్రా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ అని, అలాగే మాకు విశాఖపట్నం హైదరాబాద్లో ఉండే క్యాంపసెస్కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పోటీలు పెడతాం కానీ
ఇలా వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో. ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ డే అండి. ఆ రోజున ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్ద పెద్ద మనుషులు వచ్చి క్లాసెస్ చెప్పొచ్చు, ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక దే సెలబ్రేట్ ఈవెంట్స్, అంటే ఈవెంట్స్ చేయొచ్చు. వీ సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ అండి. అంటే అది ఈద్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రంజాన్ అవ్వచ్చు, క్రిస్మస్ అవ్వచ్చు, సంక్రాంతి అవ్వచ్చు. అలా మన మన ఇండియన్ కల్చర్కి సంబంధించి రీజియన్ రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని ఫెస్టివల్స్ని కాలేజ్లో సెలబ్రేట్ చేయడం, పిల్లలకి అలవాటు చేయడం చేస్తాం అనమాట. వై ఈవెంట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్పర్టీస్. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.